اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، ہماری گفتگو چل رہی ہے ہومیوپیتھک اور خواتین کی امراض کے حوالے سے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھی کہاں تک خواتین کے امراض میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے یا خواتین کے لیے شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس میں ہم نے مختلف ٹاپکس کے اوپر گفتگو کی۔ یہ اس سلسلے کا بنیادی طور پر تیسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم فیمیل پرابلمز اور ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے لیکوریا کو بھی ڈسکس کیا اور اس کے لیے جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں ان کو بھی ہم زیر بحث لائے۔ آج ہم نے کچھ ٹاپکس مزید چوز کیے ہیں خواتین کے حوالے سے، جن پر بہت کم ڈسکشن ہوتی ہے، جن پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، اور بہت کم پیشنٹ ایسے ہیں جو آ کے اپنے ان پرابلم کو فزیشین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسے پرابلمز ہیں جو قدرتی طور پر ہر فرد کے ساتھ، خواہ وہ میل ہے خواہ وہ فیمیل ہے، جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری معاشرتی مشرقی شرم و حیا اس کے آڑے میں آتی ہے، اس کے آڑے آتی ہے، جو بہت ہی خوبصورت اثاثہ ہے، خواہ وہ میل ہے فیمیل ہے، کہ وہ شرم و حیا کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ چیز بہت زیادہ پرابلمز جنریٹ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی میں علیحدگی تک بات چلی جاتی ہے، لیکن ان پرابلمز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ آج ہم ان پرابلم کو آپ کے سامنے پیش رکھ رہے ہیں اور اس کے جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے دوستوں کہ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر چلیں، میں اپنا تعارف کراتا چلوں۔ میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہوپ ہومیوپیتھک کلینک، بابر چوک، فیصلہ آباد سے آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ نمبر 0333 65 10 921 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کال کر سکتے ہیں 0305 64 66 919 پر۔ اور وہ دوست، وہ خواتین، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں، وہ ہماری بچیاں جو اس ویڈیو کو دیکھیں گی اور وہ یا ان کے جاننے والوں میں سے کوئی ان پرابلم کا شکار ہو تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم تمام سیکریسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ان کے پرابلم کا حل جو ہے وہ بتائیں گے۔ ان میں خواتین و حضرات دونوں ہی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں دوستو، آج ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہوپ ہومیوپیتھک اکیڈمیا، ہوپ ٹی وی چینل اور پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم پرسکرائب کر سکتے ہیں فیمیل پرابلمز کو شکست دینے کے لیے 30 سیکنڈ میں کوئی بھی دوا۔ تو ہوپ ہومیوپیتھک اکیڈمیا پریزنٹ prescribe to beat female problem just in 30 seconds. Let's start. دوستو، آج ہم فیمیل آرگن کے حوالے سے جن چیزوں کا ڈسکس کریں گے، جن چیزوں کو ہم لوگ اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے، ان میں پہلی چیز جو ہے، پہلا پرابلم جو ہے وہ حد سے زیادہ جنسی خواہش کا ہونا ہے، یعنی کہ سیکچول ڈیزائر کا بہت زیادہ بڑھ جانا خواتین میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سیکچول ڈیزائر کا بہت زیادہ کم ہو جانا، نہ ہونے کے برابر ہونا، یا سیکچول انٹرکورس یا ملاپ جو ہوتا ہے آپس میں، اس سے نفرت کا پیدا ہو جانا، اس سے نفرت کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹاپک آج ڈسکس ہوگا
جس میں وضع حمل کی دردیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آج جو آخری ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہمارا مس کیریج کے حوالے سے ہے، اسقاط حمل کے حوالے سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کلینک پر بہت سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں فیمیل جن کو پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی پریگنینسی جو ہے دوسرے ماہ، تیسرے ماہ، 7ویں ماہ یا 4تھ منتھ میں جو ہے وہ مس کیریج ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو لہٰذا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے جا رہی ہے ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے۔ یقیناً آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے پیشہ ورانہ جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی، اور خاص طور پر ہمارے جو جونیئرز ہیں ان کے لیے یہ چارٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو چلیں آئیں دوستوں، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں حد سے زیادہ سیکچول ڈیزائر اگر بڑھی ہوئی ہو کسی بھی فیمیل کے اندر تو اس میں ہومیوپیتھیکلی ہم کیسے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کریں گے۔ اس سلسلے میں دوستوں حد سے زیادہ اگر جنسی جو ہے وہ خواہش پائی جاتی ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ میڈیسنز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے وہ میوریکس ہے۔ میوریکس کے اندر جو سب سے اہم خصوصیت پائی جاتی ہے دوستو وہ اس میں سینسٹیونیس زیادہ ہو جانا، احساسیت جو ہے پیشنٹ کے اندر وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے جو سیکچول پارٹ ہیں، پرائیویٹ پارٹس ہیں، ان کی سینسیشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور معمولی سا چھوا جانا جو ہے اس پر سیکچول ڈیزائر جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے، اشتعال آ جاتا ہے میوریکس کے اندر۔ دوسرے نمبر کے اوپر سیکچول ڈیزائر جو ہے وہ جنون کی حد تک بہت زیادہ ہو جائے، یعنی میوریکس میں چھونے سے، ٹچ ہونے سے جو ہے وہ سیکچول ڈیزائر انکریز کرتی ہے، جبکہ فاسٹ فورس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر جنسی خواہش بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ جنون کی کیفیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہومیوپیتھی کی جو اسی سلسلے میں بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ اچھے نتائج دیتی ہے وہ ہے پلاٹینا اور میورک ایسڈ۔ پلاٹینا اور میورک ایسڈ کی جو اہم ترین علامات ہیں جن کی بیس پر ہم ان دواؤں کو ڈسکس کریں گے یا ان دواؤں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں گے کیس ٹیکنگ کرتے ہوئے یا مریض کا علاج کرتے ہوئے، تو اس میں اعضاء کی ذکی الحسی، بانجھ پن جس کے ساتھ غلبہ شہوت جو ہے وہ پایا جاتا ہو، یعنی کہ ہمارے میوریکس کے اندر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا چھوا جانا بھی جو ہے وہ اشتعال کا باعث بن جاتا ہے، جبکہ پلاٹینا اور میورک ایسڈ جو ہے اس میں اعضاء کی ذکی الحسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے بھی رگڑ کی وجہ سے بھی، معمولی سی رگڑ کی وجہ سے بھی سیکچول ڈیزائر جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ان دونوں دواؤں میں جو ایک اور خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مریضہ جو ہے وہ بانجھ پن کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ بانجھ پن جو ہے وہ ساتھ پایا جاتا ہے، یعنی غلبہ شہوت ہوتا ہے، اعضاء میں ذکی الحسی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ بانجھ پن اگر پایا جا رہا ہے تو یہ دو میڈیسن آپ کی پلاٹینا اور میورک ایسڈ شاندار نتائج جو ہیں وہ آپ کو دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم سیکشول ڈیزائر کی کمی کی بات کریں، ڈپریس کی بات کریں کہ سیکشول ڈیزائر ڈیکریز ہے، ڈپریس ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے پہلے میڈیسن آتی ہے وہ ہے اسٹیفیسگیریا، یعنی ایسی خواتین جن میں شرمیلا پن ہونے کی وجہ سے جنسی جو خواہش ہے وہ کم پائی جاتی ہے، یا جنسی سیکچولی ڈیزائر جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور ساتھ شرمیلا پن پایا جاتا ہے، تو وہاں پر اسٹیفیسگیریا جو ہے ایک اچھی دوا آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد کہ جو یوٹرس ہے وہ ڈسپلیس ہوا ہو اور اس کے ساتھ سیکچول ایکٹیویٹی کے ساتھ نفرت پائی جاتی ہو تو سیپیا جو ہے وہ ایک شاندار دوائی بنتی ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ایک اور گروپ ہے میڈیسن کا جس میں جنسی خواہش کی کمی کا سبب
इंटरकोर्स करते हुए होने वाली पेन हुआ करता है। यानी कि सीपिया और क्रियाजोर ये दो ऐसी अद्वियात हैं जिसमें कोई भी फीमेल इस वजह से इंटरकोर्स से जो है वो अपने आप को बचाती है, इंटरकोर्स को डिसलाइक करती है, क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान उसे पेन फील होता है और उस पेन की वजह से वो उस चीज़ से, उस अमल से जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तो इसमें सीपिया और क्रियाजोर दो बेहतरीन मेडिसिन हैं। इन दोनों मेडिसिन को आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनका फ़र्क वाज़ेह तौर पर आ जाएगा कि अब सीपिया में तो आपके सामने चीज़ आ गई कि उसको डिसलाइकिंग है इंटरकोर्स के साथ। एक तो उसका जो यूट्रस है वो डिस्प्लेस है हो सकता है, और दूसरे नंबर पर उसको इंटरकोर्स करते हुए अगर पेन फील हो रही है तो आप सीपिया की तरफ जा सकते हैं, अगर सीपिया की दीगर अलामात साथ मौजूद हैं तो। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगर ओवरीज की खराबी की वजह से सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो गई हो तो वहाँ पर एसिड फास्ट शानदार दवा के तौर पर सामने आती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और करता चलूँ आपको कि इन तमाम चार्ट्स को डिस्कस करते हुए मैंने पहले भी आपको कहा है कि मटीरिया मेडिका पर और फिलॉसफी पर अबूर हासिल होना और मैथमेटिक थ्योरी के ऊपर अबूर हासिल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी होम्योपैथ के लिए। कामयाब प्रैक्टिस के लिए भी इन सब मज़ामीन के ऊपर, इन तमाम फील्ड्स के ऊपर अबूर हासिल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर हानीमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर जो एक खूबसूरत, एक कामयाब होम्योपैथ डॉक्टर की जो काबिलियत बयान की है वो अगर मद्देनज़र रखें तो फिर बहुत वसी स्पेक्ट्रम हो जाता है इन सब चीज़ों का, जिसमें वो कहते हैं कि एक अच्छा फिजिशियन बनने के लिए ज़रूरी है कि उसे नॉलेज ऑफ डिजीज़ हो, उसे पता हो कि बीमारी क्या है और उसके अंदर उसने किस चीज़ को ठीक करना है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि उसे नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि दवा क्या है और उसके अंदर कौन से अज्जा शफाइया खसूसियात रखते हैं और फिर इनको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है एक होम्योपैथ डॉक्टर की। तो लिहाजा अगर हम इसके ऊपर जाएं तो फिर आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के ऊपर अबूर हासिल होना ज़रूरी है। दीगर शोबे तिब की निस्बत होम्योपैथ डॉक्टर के लिए इन मज़ामीन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप आने वाली अलामात को अच्छी तरह समझ सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अलामात जो हैं वो दरअसल बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जिस्म की मखसूस ज़बान है जिसके ज़रिए वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त किस किस्म की परेशानी में से गुजर रहा है, किस किस्म की इफ्तादात जो है वो उसके ऊपर टूट पड़ी है और वो कितनी परेशानी में है। वो अपनी ये जो अलामात, साइन एंड सिम्टम हमारे सामने आते हैं, दरअसल ये कोड वर्ड्स होते हैं जो जिस्म हमें बताता है कि भाई मैं तो इस सूरत हाल से इस वक्त दो चार हूँ, मैं अपने तय कोशिश कर चुका हूँ, मैं कामयाब नहीं हुआ, मुझे अब बाहर से मदद की ज़रूरत है। तो हम मदद के तौर पर उसको मेडिसिन देते हैं जो कि उसको उन प्रॉब्लम, उन वो जो कैफियत उसके ऊपर गुजर रही हैं उन पर ओवरकम करने में मदद करती हैं। तो दोस्तों आपको इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर अबूर हासिल करना है, मटीरिया मेडिका पे भी, फ़िलासफ़ी पे भी, हमारी जो मैथमेटिक थ्योरी है उसके ऊपर भी, इसी तरह हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के ऊपर भी अबूर हासिल करना है। आपको रिपोर्ट रीडिंग आनी चाहिए, आपको एक्सरे रीडिंग आनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंदाज में ज़्यादा जल्दी बिल मिसल दवा का इंतखाब कर सकें। इसी तरह दोस्तों वज़ह अमल की दर्दों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत शानदार नताइज जो है वो देती हैं हमें कि रहम के अंदर आँव रुक गई हो, यानी कि किसी भी वजह से किसी डिलीवरी के बाद या अबॉर्शन के बाद, मिसकैरेज के बाद अगर कोई पीसीज वगैरह जो हैं वो यूट्रस में रह गए हैं और उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो पलस्टिला जो है वो
हमारे लिए शानदार दुआ के तौर पर काम आती है, ख़ास तौर पर अगर आँव जो है वो यूट्रस के अंदर रह गई हो। इसके बाद हमारे पास बेरब्त इंटेंसिव दर्दें, पलस्टीला, कालोफालियम, शदीद दर्द ज़ै, मरीज़ा चीखे डरे, उसके लिए काफिया और कैमोमिला। रहम का मुंह तेज़ दर्दों की वजह से ना खुले, यानी डिलीवरी का टाइम करीब है, दर्दें बहुत तेज़ हो रही हैं और उन दर्दों की वजह से, शिद्दत की वजह से यूट्रस का मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा, जिसकी वजह से डिलीवरी लेट हो रही है, तो वहाँ पे पलस्टीला जो है वो अच्छा काम देती है। इसके बाद दोस्तों, यूट्रस का मुंह खुला हो, दर्द ना हो रही हो, जिसकी वजह से डिलीवरी मुमकिन ना हो पा रही हो, तो उसके लिए स्केल का, यानी कि रहम का मुंह तो खुला है लेकिन दर्दें नहीं हो रही, यानी कि जो यूट्रस को सिकुड़ना चाहिए, उसमें जो सिकड़ाव उसके मसल्स में आना चाहिए वो प्रॉपर तौर पर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रहा है, डिलीवरी लेट हो रही है, तो वहाँ पर स्केल कार जो है वो एक शानदार दवाई के तौर पर सामने आती है। इस ग्रुप में हमारे पास जो आखिरी मेडिसिन है कि रहम का मुंह सिकुड़ा हुआ हो, उसमें बेलाडोना और जलसीमियम जो हैं वो दो अद्वियात ऐसी हैं जो कि शानदार नताइज देती हैं। वो रहम के मुंह को जो कि सिकुड़ा हुआ था रिलैक्स करेंगी, मुंह को खोल देंगी और इसका डिलीवरी जो है, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो मुमकिन हो पाएगी। इससे दोस्तों आगे हमारे पास इसकाते हमल आ जाता है, मिसकैरेज आ जाता है। इसके ऊपर भी जाते जाते थोड़ी सी हम गुफ्तगू करते हैं। मैकेनिकल चोट की वजह से अगर मिसकैरेज होने के चांसेस हो तो आर्निका आपके पास शानदार दवाई है। गुस्से डर की वजह से इसकाते हमल के चांसेस हो तो एकोनाइट शानदार दवाई है। इसी तरह ज़्यादा दर्द के बगैर अगर मिसकैरेज की अलामत सामने आ रही हैं तो सीपिया। रहम के सकड़ाव की वजह से अगर जो है वो मिसकैरेज होने के चांसेस हैं तो स्केल कार। रहम की कम नशोनुमा की वजह से अगर मिसकैरेज होने के चांसेस हैं तो प्लम्बम। मिसकैरेज के आगाज में ही अगर स्याह जमा हुआ रेशादार खून जो है उसका अखराज होना शुरू हो गया है तो क्रोकस टाइवा जो है वो मुमकिन तौर पर मिसकैरेज से बचा सकती है। तीसरे माह इसकात का खतरा, दर्दें चारों तरफ फैलें तो सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा वैसे भी जानी पहचानी दवा है कि ये प्रेगनेंसी को जो है सिक्योर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और ऐसी ख़वातीन जिनके साथ ये अनफॉर्चुनेटली कंडीशन बनती है कि बार बार उनके जो है प्रेगनेंसी जो है ज़ाया होती है तो उसमें सिमिसिफ्यूगा जो है उस चीज़ को ख़त्म करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों तीसरे माह इसकात का खतरा, स्पाइना। अब इसमें कमर दर्द बहुत ज़्यादा होती है, साथ में स्पाइना की एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके साथ आगे हम चलें, बार बार हमल गिरे, इब्तिदा में ही हमल गिर जाए तो वाइबर्नम जो है वो एक शानदार दवा है। अब आप अगर देखें, थोड़ा सा जहन को लड़ाएं, थोड़ी सी मेहनत करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि हमारे पास तीसरे माह इसकात का खतरा, दर्द चारों तरफ फैले, सिमिसिफ्यूगा। फिर मैंने आपको बताया कि सिमिसिफ्यूगा को प्रेगनेंसी बचाने वाली दवा समझा जाता है। अगर एक खतून में बार बार हमल गिरने का जो है रुझान पाया जाता है तो वाइबर्नम के साथ अगर सिमिसिफ्यूगा को आप इंटरकरेंट के तौर पर इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इसी तरह और बहुत सी मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम लोग आपके सामने चार्ट की सूरत में, ये जो चार्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इनमें हम सिर्फ उन अद्वियात को लेके आते हैं आपके सामने जो क्लिनिकली हमारी प्रैक्टिस में प्रूव हो चुकी हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। मैं आपसे अब इस दुआ के साथ इजाज़त मांगता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा तिब के साथ मुंसलिक तमाम जितने भी दोस्त हैं उनके हाथों में, बिलखुसूस होम्योपैथ डॉक्टर के हाथों में खुसूसी शिफा नायत फरमाएँ ताकि हम अपनी उस जिम्मेदारी को बेहसन तरीके से पूरा कर सकें
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آ رہی ہوگی، آپ کے میسیجز، آپ کی کالز، آپ کی سجیشنز ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ سلسلے کو لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز کارآمد محسوس ہوتی ہیں، فائدہ مند محسوس ہوتی ہیں، تو دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنے مزید دوستوں کو بھی چینل کا بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔